ہاں ہم نون لیگ والے ہم بات کرتے صحیح کرتے. عمران خان بندہ ٹھیک تھا ہمارے لیے, ملک کے لیے بھی ٹھیک تھا, اس کے لیے بھی ٹھیک. ابھی عمران خان نے یہاں پہ نا عام یہ بچے بھی کھلا رہے نا, وہ بھی جیت جاتا ہے. ہاں یہ اتنا اس چیز کو مانتے ہیں آپ؟ یہ اس چیز ہم مانتے ہیں. ان کو کوئی نہیں ووٹ دیتا, نہ زرداری کو نہ نواز شریف کو. پہلے یہ علاقہ نون لیگ کا تھا, ابھی تو مجھے امید نظر نہیں آ رہی جیت جائے. وہ جیل میں ہے عمران خان, جیل میں بھی جیت جائے گا, پھر بھی جیت جائے گا, جس حلقے میں کھڑا ہو جائے گا. ہاں جیت جائے گا. تو یہ جو اس کو توڑنا چاہ رہے تھے, جو کہہ رہے تھے کہ جیل میں جائے گا تو چھوڑ دے گی لوگ اسے, بس اللہ پاک کا نظام ہے, نظر کیا کہے گا. میرے کو ایک ٹھیکہ ملتا ہے, میرے کام بہتر نہیں کرتا ٹھیکیدار, دوسری دفعہ میرے کو ٹھیکہ نہیں دیتے. پتہ ہے ان کو ووٹ کون دے دیتا ہے. ایک دفعہ کتنے عرصے کے ساتھ ابھی تک غربت اسی جگہ پر ہے, اور ووٹ ان کے بڑھتے جا رہے ہیں. یہ چور ڈاکو احتساب دیے بغیر بعد مفرور و اشتہاری ہوتے ہیں. پھر یہ بیٹی بہن بیٹیوں سے سیاست کروانے والے. یہ کون سی قوم ہے پاکستان کی بغیرتی تمام اپنا بیٹھی ہے, اور انڈیا چاند تک پر یہ پاکستان زمین کے اوپر ہے. یہ ہمارا حساب کتاب ہے. آپ لوگ سوچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس کا شہر نشان ہے نواز شریف کا. نواز شریف نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے. یہ اس قوم کو آج تک غربت کے نعروں کے اوپر خیراتیں مانگ کے پھر بھی اس نے اپنی بلڈنگیں بنائی ہے. یہ غریب آدمی اس وقت غربت کی حالت میں آج تک ہے. یہ قرضے کدھر سے لائے اور کدھر چلے گئے, کوئی پوش پال نہیں ہے. ان کا ساتھ دینے والے عدلیہ بھی, اور یہ جو بھی اس کی سپورٹ کر رہا ہے, سب چور ڈکیت غدار. ایک نعرہ بھی لگایا تھا انہوں نے, آگے آ جائیں, قرض اتارو ملک سنوارو. اس میں کتنا پیسہ تھا, اس میں کتنا سونا چلا گیا, لوگوں نے زیورات بھی دیے, زیورات دیے. وہ اس میں وہ لوگوں نے بیڑا غرق کیا ہے. آج تک ہماری قوم یہ نہیں سمجھ سکی کہ کسی مزدور کا سن لے. میرا سنو, میری بات سنو, آج تک وہ سب کا چور ڈاکو کو ووٹ نہ دو. انتخابی نشان کے اوپر موڑ ڈالی, سمجھو کہ اس نے اپنی موت کو موڑ دیا. یقین مانو کہ پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا, ستیہ ناش کر دیا. سب کو سیاستدانوں والوں ایک آدمی سے تمہارا, میرے کو ایک ٹھیکہ ملتا ہے, میرے کام بہتر نہیں کرتا ٹھیکیدار, دوسری دفعہ میرے کو ٹھیکہ نہیں دیتے. پتہ ہے ان کو ووٹ کون دے دیتا ہے. ایک دفعہ کتنے عرصے کے ساتھ ابھی تک غربت اسی جگہ پر ہے, اور ووٹ ان کے بڑھتے جا رہے ہیں. یہ چور ڈاکو احتساب دیے بغیر بعد مفرور و اشتہاری ہوتے ہیں. پھر یہ بیٹی بہن بیٹیوں سے سیاست کروانے والے. یہ کون سی قوم ہے پاکستان کی بغیرتی تمام اپنا بیٹھی ہے. پارٹی نون لیگ دونوں جو چوہے ہوتے ہیں نا گھر میں, وہ ایک بوری ایک گتھی کی ایک کونے سے ایک چوہا لگتا ہے, دوسری گتھی سے دوسرا چوہا. وہ لوگوں نے پوری گندم کا بیڑا غرق کیا ہے پاکستان کے. ان کے سردی کے موسم میں, برسات کے موسم میں پاکستان کی گندم تباہ ہوتی ہے. باہر سے گندم یہ منگاتے ہیں, باہر سے چینی یہ منگاتے ہیں. پاکستان کا چینی, پاکستان کا گندم ہے, خوراک کدھر جاتے ہیں؟ کدھر جاتے, یہی کہا جاتے ہیں. آپ حساب لگاؤ نا, آپ سپورٹر کسی کا سپورٹر نہیں ہے. آپ سپورٹر کیمرہ آپ کے پاس, آپ ان کی اگر یہ چیز آپ نہیں نکالتے تو پھر آپ کو کیمرہ پکڑنے کی لوڑ. میڈیا میں ہونے کے باوجود آپ کو پتہ نہیں ہے ملک کی خوراک کدھر جاتی ہے. تو میڈیا میں آپ لوگوں کا کیا کام ہے؟ کس کی وجہ سے ارشد شریف نے کیا تھا, ارشد شریف کا کیا حال کیا؟ آگے آ جائیں آپ, بالکل ارشد شریف کا کیا حال کیا؟ ارشد شریف کو بھی قتل کیا گیا. یہ میڈیا کی بات کر رہے ہیں. میڈیا میں وہ ریاض ہے نا, عمران ریاض کا کیا حال ہوا, ارشد شریف کا کیا حال ہوا, اور کتنے یہ مارے گئے. آپ لوگوں نے اپنے اتحاد اپنے تحفظ کے لیے آواز نہیں اٹھائی ہے. آپ لوگ ہمارے غربت کے اوپر بات سنو نا, ہم جب آواز اٹھاتے ہیں تو یہی کچھ ہو رہا ہے. یہ نہیں ہو رہا. پاکستان غیر محفوظ ہے. اقوام متحدہ کو کہو کہ ہمارے گھر کے اوپر حملہ ہو گیا, اقوام متحدہ فوج پاکستان بھیجوا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان میں امریکہ برطانیہ کے حوالے ہوئے گا. پاکستان کے اس میں کوئی حکومت کرنے والا نہیں ہے. نہیں, پہلے کچھ ہی دیر پہلے آپ عمران خان کی بات کر رہے تھے. اب ان کو دیں گے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. بھائی جان, تو کم سے کم تمہارا تحفظ تو ملے گا. کم سے کم تمہارے پاکستان میں تمہارے کو انگریز یہ نہیں بولتے تم انگریز بن جاؤ. تمہارے کو انگریز نے کبھی نماز سے منع کیا تمہارے ملک میں؟ اگر انگریز بھی آ کے حکومت کرتے رہا تو تمہارے کو نماز سے نہیں روک سکتے. ہم لوگ پیسے لیتے تو آپ کو مفت میں ہم لوگ دے رہے ہیں انٹرویو. یہ بات نہیں ہوتی ہے. ہم لوگ بات یہ بھائی جانا, ہمارے کو چائنا والا صدر آ جب ہمارے پاکستان میں, وہ سب نظام بہتر کر سکتا ہے, بجلی بھی دے سکتے ہیں,
200 रुपये से 500 रुपये फी घर बिजली को बिजली भी मुहैया कर रहा है, वो गैस भी दे रहा है, उसके पास सब निज़ाम में। हमारे को चाइना वाला सदर पाकिस्तान का सदर अपने उस सरपरस्ती ले लो ना, वो भी बेहतर है, क्यों बेहतर कर सकते हैं। समझे बात को नहीं कि अगर एक आदमी हमारे हुक्मरान बेहतर है, मुसलमान हो कि हमारे को तबाह कर रहे हैं, तो बेहतर नहीं चाइना वालों को लेकर कम से कम वो इज्जत अपनी समझेगा ना, कम से कम अपनी इज्जत के खतर। इमरान खान के बारे में पहले इमरान खान बेकसूर है, 4 साल में उसने जो कुछ किया है वो माफ़ हो सकते हैं। अच्छा, जो इन लोगों ने 30-40 साल 70 सालों में इमरान खान पीपल पार्टी और नून लीग ने जो कुछ किया है 70 सालों में वो माफ़ नहीं हो सकते। इमरान खान का 4 साल का जो कुछ भी किया है उसने उसको माफ़ हो सकता है। और अदलिया को सामने ये केस रखा जाए, अदलिया अगर जवाबदार बनती है नहीं बनती है, या वो साथ देती है या मुल्क तबाह करती है, ये अदलिया की सोच है और कौम की सोच है। बिलावल भुट्टो के बारे में भी एक लाइन बोल दो। बिलावल भुट्टो ने पूरी जिंदगी अपनी वालदा साहब का कातिल, अपने मामू का कातिल नहीं ढूंढा, और कौम को किसे संभाल सकते हैं सर जी? आप में अकल है या नहीं है यार? इतना बड़ा लीडर है, बड़ा अच्छा लीडर है, नौजवान लीडर है। माँ का वो कातिल पैदा करे ना, उसका माँ को किसने कत्ल कर दिया? वो तो केस चल रहा है, वो तो केस चलेगा। किस तरह केस चलेगा? उनकी हुकूमत थी, जो वजीर दाखिला था रहमान मलिक साथ खड़ा हुआ था, वही रहमान मलिक पीपल पार्टी में वही मुशर्रफ के साथ था, वही जो मुशर्रफ के साथ है वही इन्हीं के साथ है। अभी तक उनका पता नहीं लग सका है, और मुल्क को क्या संभालेंगे? चुप कर गए। आप में शऊर है यानी आप अपनी नौकरी पक्की कर रहे हो क्या? आपको पैसे का लालच है क्या? आप हकीकत बात को क्यों नहीं उठाते हो? कौन सी बात उठाएं? मैं तो खड़ा हूँ, आप कोई भी बात करेंगे आपकी बात पहुँचेगी। आप वो बात करोगे, हमारे हुक्मरान साहब का हुक्मरान जो शहीद हो गया उनके कातिल किधर गए? उनके कातिलों को पहले पैदा करो। हम तो ये सवाल करते हैं, केस करते हैं मेरे साथ, उसका जवाब नहीं आ रहा ना सामने। मेरे साथ सवाल ये ना करो, ये हुक्मरानों के साथ सवाल करो कि आप लोगों की पहले कारकर्दगी कैसी है, तो अभी कैसी होएगी और मुस्तकबिल में कैसी होएगी। दोबारा बिल्कुल इनको ना लाओ। अच्छा, हमारे वोटों से वो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। को कत्ल कर दिया, नवाज अली को जिस तरह कत्ल किया। और बोलना किसी ने स्टॉप कर दे बस। भी कहा कि जो लोग इस पाकिस्तान पे काबिज हैं, जो लोग, तो उनको खतरा है कि यार ये बंदा आ गया पब्लिक की तरफ से, तो जाहिर है रूल, वो बात इमरान खान की सुने तो वो कहते हैं रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ है क्या? राइट मैन ऑन द राइट जॉब जब आएंगे तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान ठीक होना शुरू होगा। तो जो बंदा 2 नंबरी पे किसी जगह पे बैठा हुआ है उसको तकलीफ तो है, चाहे वो किसी जगह पे छोटी पोस्ट पे है या बड़ी पोस्ट पे। मसला ये है कि फिर कह रहा हूँ कि वो रस्सा छीना जा रहा है हक की तरफ, और ये 70 साल में पहली दफा ऐसा हो रहा है। तो हालात हमारे अच्छे की तरफ जा रहे हैं। हम आईनी तौर पे उस तौर पे बालिग हो रहे हैं। जब बालिग बंदा होता है तो बहुत सारे हसूल, आप जब या हम दुनियावी बालिग होते हैं तो माँ बाप हमारे साथ भी और मामलात करते हैं। अच्छा, आप राना सनाउल्लाह के गलबन हल्के से हैं, क्या आपने वहाँ पर प्रिपरेशन? 2018 में हमने अपने हल्के से हरा दिया है। अभी की अगर बात करें, अभी जिस तरह से आपने कहा कि पिछली दफा हराया था हमने 6500 वोट से। आप मेरी ये वॉइस अभी रिकॉर्ड करके रखना, अभी 30,000 वोट से ज्यादा रहेंगे। और बल्ले का वोट है या फरूख हबीब का वोट है? बल्ले का वोट है, बल्ले का वोट है। अगर बिलफर्ज फरूख हबीब को पीटीआई का बल्ला हटा देते हैं, फिर मुकाबला हो जाए इनसे? मेरे ख्याल में तो आप किसी के लीडर से भी हमारे से बल्ला हटा दें और लीडर का नाम लेना शुरू कर दूं मैं टॉप से। मैं कहता हूँ आदम स्वाति से मैं शुरू कर लेता हूँ। बल्ला हटाने के कोई चीज कुछ भी नहीं है, बल्ला है, सब कुछ है। राना साहब की मैं बात बता देता अल्लाह है तो अल्लाह है। आप कहते हैं राना साहब को कैसे हराएंगे? देखिए, राना साहब ने पीपी 113 का इलेक्शन लड़ा था लास्ट टाइम। इस दफा वो फैसलाबाद से इलेक्शन नहीं लड़ रहे क्योंकि वहाँ जाने के काबिल हमारे हल्के से लड़ी, वो जड़ावाला से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर आपके पास तफसील हो, आप देखें कि जो अभी जो कागजात नामजदगी जमा हुए हैं, तो राना सनाउल्लाह ने अपने कागजात जमा सीसी 100 पीपी 100 से करवाए हैं, जड़ावाला से। फैसलाबाद के अंदर वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है, वो दूसरे रूरल एरिया में जाके लोगों को दबा के वहाँ कोशिश कर रहे हैं, नहीं लड़ सकते, लेकिन वहाँ भी रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पीपी 114 जो है राना सनाउल्लाह का पहला 13 था, अब 14 हो गया, हल्का उसके बिलोंग करते हैं। और राना सनाउल्लाह वहाँ गुजरने के काबिल नहीं है। वो गुजरते हैं छोटे बड़े जो खवातीन मर्द हजरात, उनको वो उनका हाल करते हैं कि वो वहाँ पे वापस रास्ता नहीं करते हैं। ये 16 अक्टूबर का इलेक्शन हुआ है, तो राना सनाउल्लाह उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, वहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट दी है। तो अगर आप पुरानी फुटेज निकालें तो लोगों ने उनकी जो गाड़ी के ऊपर हाथ जाने नहीं दिया, आगे रोक के खड़े हो गए उनको ये बताया कि आप अगर कातिल हैं
جو آپ امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں لا قانونیت وہ ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے, تو آپ قطعاً یہ سمجھے کہ رانا ثناء اللہ اپنے حلقے سے کسی صورت میں جیت نہیں سکتا. شریفانی نا سنو, شریفان بدماشانہ نانا کی نیائے اور بدماشانہ کور ہوئی گی جگہ مولی پٹی ٹوگا ہونا, ٹوگا اسی مولیانہ ٹوگا اسی ٹوگا بدماشانہ